ॐ मनाबुद्धिरहङ्कार चित्यानिनाहम् न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च भूमिः भौमो न तेजो न वायुः Chidananda Shivoham Shivoham Chidananda Shivoham Shivoham Chidananda Shivoham Shivoham Nacha prana sanko navai panchavayu navasaptadatu navapanchokosha navakpanipadu nacha pastu Chidanandarupa Shivoham Shivoham Chidanandarupa Shivoham Shivoham Chidanandarupa Shivoham Shivoham Name Vishurago Name Logo Vadunaiva Menaiva Mapsayava Nadarmo Nacharto Nakamo Namoksho Chidananda Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Na punyang na papan na sukhang na dukhang na mantra na tirtha na veda na jagya ang bojanang naibojam na bhakta Chidananda Shivoham Shivoham Chidananda Shivoham Shivoham Chidananda Shivoham Shivoham Name tu na shanka, name jati veda, pita noiva me noiva mata, ajanma navandu namitram guru naiva shishva. Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Aham Nirvikar
Nirakarurupam Vibhutyācha sarvatra sarvaindriyānam Naca sankadam naivam Tinameya Chidanandarupa Shivoham Shivoham Chidanandarupa Shivoham Shivoham Chidanandarupa Shivoham Shivoham আমরা এখন বেদমন্ত্র পাঠ করবো, সবাই পার্টিসিপেট করুন। ओम वाग्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनोमे वाचि प्रतिष्ठिता वाग्मे मनसि प्रतिष्ठिता आविहि मेधि वेदस्यामानि सह श्रुतं मे मा प्रहसिहा ऋतेन होरात्रान् सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तस्मामवतु तद्वक्तारामवतु अवतु मामवतु वक्तारामवतु वक्ताराम। ओम शांति शांति शांति। ओम आपयन्तु मम गानि पापानाशोऽस्तु प्राणचक्षु श्रोत्रमाथा बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि Maham Brahma Nirakuriyat
Mama Brahma Nigakaro Namastu Nirakarnamni Astu Namaste Mani Santo Te Mani Santo Desha Desha Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishvati Om Shanti 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 Om Savano Abatu Savano Sahavidiyama Parvabahui Tejasvino Adhitamastu Mahavishvavahui Om Shanti 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 Samitra Sambaruna Samnopavati Aryomaha Shamno Indraha Brihaspati Shamno Vishnu Rukramaha Namaha Brahmane Namaha Devayu Tameva Pratashanam Brahmasi Tameva Pratashanam Brahmavishwami Itang Vadishwami Satyang Vadishwami Tadmamavatu Tadvataramavatu Avatu Mama Avatu Vataram
भगवतो अभूतवान् ओम शांति 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 ॐ शान्ति शान्तिः ओम भद्रं विष्णुवां देवा देवा भद्रं पश्येनो अयोत्रा स्थिरैया त्वयि कुसुमांशतनोभिः कशीनुदमुहीतं यथायु यथायु ॐ शान्ति 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 আজকের আলোচনায় প্রবেশ করছি। আজকের আলোচনাটি একটি বিশেষ আলোচনার প্রসঙ্গ। ব্রহ্মোপলব্ধি এটি আমাদের 1003তম আলোচনার প্রসঙ্গ। বলেন তো পারি এর আগে আমাদের সাধন প্রয়াস বলে সেটাও প্রায় 1200 মতো সেশন আমাদের হয়েছে। এখন ব্রহ্মোপলব্ধি পদে চলছে। তার মধ্যে আমরা পূর্ণযোগ নিয়েও আলোচনা, এই আলোচনাগুলি যে চলছে গত আজকে 47তম সেটি অ্যাকচুয়ালি পূর্ণযোগের এক একটি অংশ। আজ 2025 সালের নভেম্বর মাসের 2 তারিখ রবিবার। এটি ডিজিটাল মোডে 295তম 295th ডিজিটাল সার্ভে ড্রপ। আজকের আলোচনা প্রসঙ্গ সমাধি মন্দিরের অটোনোমাস এক্সটেনশন। এই প্রসঙ্গটি আগে আলোচনায় এসছে। ইউরোপের যে সমস্ত উদ্যোগ ছিল আমাদের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে, আর কিছু এসেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আর নতুন ভাবনাগুলো মানে আসতে পারেনি বিকজ অফ দি ডেভাস্টেশন। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে এই যে সময়টা, এ সময় প্রচুর নতুন ভাবনা ইউরোপে এসেছে। এ সময় ইউরোপে যে লিটারেচার রেনেসা সেটা হয়েছে। লিটারেচার রেনেসা ইনকমপ্লিট ছিল, সেটা কমপ্লিট হয়ে গেল। এ সময় ইকোনমিক মুভমেন্ট চালু হলো বিভিন্ন দেশে, ইংল্যান্ডে, ফ্রান্সে, ইটালিতে, বিভিন্ন দেশে ইকোনমিক মুভমেন্ট শুরু হলো আনএমপ্লয়মেন্টকে কেন্দ্র করে। এবং এই সময়ে যেটি আসলো একটা অনিশ্চয়তা যুবকদের মধ্যে, যুবকদের মধ্যে একটা স্কেল অফ আনসার্টেনটি। এটা বলা হয়েছে ইরা অফ আনসার্টেনটি। ইরা অফ আনসার্টেনটির জন্য সময় যে থিওরিটা প্রমিনেন্ট হয়ে গেল ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, সেটা হলো এক্সিস্টেন্সিয়ালিজম। জাপান ছাত্রী এবং কীর্তিকার্ড এরা এক্সিস্টেন্সিয়ালিজমটাকে ক্যাম্পেইন শুরু করলেন। আর একদিকে কার্ল মার্কস তার যে তত্ত্ব, যে প্লেটারি ডিক্টেটরশিপ, সেটা নিয়েও তিনি চেষ্টা করলেন। একটার পর একটা দেশ পেয়ে গেলেন। সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময় প্লেটারি ডিক্টেটরশিপের পক্ষে অনেকগুলি দেশ তখন চলে এসছে ডিউরিং দ্য সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার পিরিয়ড। আর এই যে জাপান ছাত্রী এবং কীর্তিকার্ডের যে থিওরি, এটি ওরা বলছেন এক্সিস্টেন্সিয়ালিজম। এক্সিস্টেন্সিয়ালিজমটা কি না, সাথে লিখলেন নাথিংনেস, কিছু নেই, ভয়। লাইফ হচ্ছে একটা ভয়।
ভয়েডের মধ্যে কি আছে না, ভয়েডে there is no connection in the connection of the life with the cosmic system. উনি দেখালেন নানা রকম কনভারসেশন দিয়ে দিয়ে মোটামুটি প্রায় 700 বই, তাতে উনি দেখালেন কনভারসেশন, এগুলো সবটাই কনভারসেশন, বিভিন্ন বিভিন্ন লোকের সঙ্গে কনভারসেশন, সেগুলোকে উনি ইলাবোরেট করেছেন, তবে থিওরিতে দিয়েছেন। এবং ইনি ইউরোপের বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিভার্সিটিতে ছাত্র তখন পপুলার হয়ে যান। হি ওয়াজ গেটিং কল ফ্রম ভেরিয়াস প্লেসেস। এটা কারণ হলো যে তখন একটা আনসার্টেনটি, স্পেল অফ আনসার্টেনটি ছড়িয়ে গেছে। জার্মানির যে ইকোনমিক ক্রাইসিস, ফ্রান্সের উপরে চলে গেল ইকোনমিক ক্রাইসিসের প্রভাবটা, ইংল্যান্ড খানিকটা ইকোনমিক ক্রাইসিস থেকে মেটাতে পারত, সমস্ত দেশকে ডমিনেট করে রেখেছিল, সেখান থেকে টাকা পয়সা সাক করে নিয়ে যেত, যেমন ইন্ডিয়া। এদের মেন অবলম্বন ছিল ইন্ডিয়া। আর তেমনি ফ্রান্সেরও দু তিনটা অবলম্বন ছিল, কিন্তু সেগুলো ছোট ছোট, ইন্ডিয়ার মতো লার্জ টেরিটরি ওরা পায়নি। ইন্ডিয়ার মধ্যে তারা খুব ছোট্ট একটা অংশে পেরেছিল, সেটা থিওরি অফ এক্সিস্টেন্সের মধ্য দিয়ে ওরা পারস্পরিক ছিল। এই সময় আনসার্টেনটির যে স্পেলটা, সেটা এটা নিয়ে নানা আলোচনা হয়েছে। এডমন্ড বার্ক ব্রিটিশ পার্লামেন্টে, হি ওয়াজ এ গুড স্পিকার। আমি একটা সিরিজে বক্তৃতা করলেন, দি ডিপ্রেসড মাইন্ড, ডিপ্রেসড মাইন্ডের বক্তৃতা করলেন। হি ওয়াজ রিয়েলি গুড অরেটর, এবং ওকে সবাই মানে নন পার্টি, ইন্ডিপেন্ডেন্ট, সবাই ওনাকে ফলো করতো, বা ওনাকে প্রফিউজলি নিউজ পেপার এবং জার্নালেরা প্রফিউজলি ওনাকে কোট করতো। এডমন্ড বার্ক বললেন যে the era of uncertainty has actually dawned in, আনসার্টেনটি শুরু হয়েছে। এখন যেটিকে বলা হয় ধোঁকা, ভোলাটাইলিটি ইত্যাদি, আনসার্টেনটি ইত্যাদি, সেটা তখন আরো খুব ভয়ানক ভাবে, মারাত্মক ভাবে ছিল। আনসার্টেনটা কিভাবে হচ্ছে না, বেসিক্যালি এই আনসার্টেনটা হলো লাইফ নিয়ে এবং ক্যারিয়ার নিয়ে। লাইফ অ্যান্ড ক্যারিয়ার নিয়ে যে আনসার্টেনটি, সেটা কাদের জন্য? সব ইয়াং পিপলদের জন্য। ইয়াং পিপলরা তখন কাজ পাচ্ছে না। জার্মানি কি করলো, ওয়ার টেকনোলজি, হিটলার এসে ওয়ার টেকনোলজি চালু করে দিলেন, এবং সেখানে হু করে হাজার হাজার ছেলে মেয়ে কাজ পেতে শুরু করলো। ফ্রান্স সেটা করতে পারেনি। ইটালি খানিকটা জার্মানির মডেলটা ফলো করলো, স্পেন খানিকটা ফলো করলো, আর গ্রিস একটুখানি ফলো করে পারলো না। আর তারপর আরো কয়েকটা দেশ, ছোট ছোট দেশগুলো, তারা পারলো, কিছুটা পারলো, কিছুটা পারলো না। এদের অবজেক্টিভ কি ছিল না, ইফ ইউ ইনভলভ ইনটু ওয়ার, they will forget about the personal disasters or personal uncertainty, and will devote to the work. And once the person gets devoted to the work, you will find the person is contributing heavily to the growth of the society. এটা ইউরোপের সব জায়গাতেই একটা ডমিনেন্ট মুভমেন্ট হয়ে গেল। অন্যদিকে যদি আমরা নর্থ আমেরিকাকে তো ওই সময়কার দেখি, নর্থ আমেরিকা ওই সময় খুব ভালো অবস্থায় ছিল। They were having surplus in their global trade. They were having huge, market in the global trade. And actually, ওদের যে global marketটা, যেটা পরবর্তীকালে became the resource garnering for the United States, সেটা অ্যাকচুয়ালি ওখান থেকেই ডিরাইভড হয়ে গেল, এবং সেটা ওরা গ্রাজুয়ালি ক্রমে ক্রমে পেয়ে গেল। এই যে ওয়ার্ল্ডের অবস্থা, এই ওয়ার্ল্ডের অবস্থার মধ্যে আর একটা ভয়েস উঠত, যে এই যে অশান্তি, মনগুলো অশান্তিতে ধরে আছে, কিসের ভাবে অশান্তি, কালকে কি হবে জানা নেই। এবং মনের মধ্যে যে বিভিন্ন বিচিত্র যে সমস্ত ফ্যাক্টরস গুলো কাজ করছে, সেগুলো কোনোটাই মনকে শান্তি দিচ্ছে না, শান্তি দিচ্ছে না। তাহলে করণীয় কি?
ইউরোপের যারা স্কলাররা তখন ছিলেন, by that time they had developed a good idea about India's ancient heritage. ওই সময়ের মধ্যে তারা ইন্ডিয়ার যে অ্যানশিয়েন্ট হেরিটেজ, বেদিক পিরিয়ডের যে হেরিটেজ, সে সম্পর্কে কিছু কিছু করে ধারণা পেতে শুরু করে। স্যার ম্যাক্সমুলার যখন স্যাক্রেড বুকস লিখলেন, স্যাক্রেড বুকস এর মধ্যে একটা বিরাট অংশ কভার করে নিল ইন্ডিয়া, উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র আর কিছুটা বেদ। বেদ অনুবাদ করবার মতো সেরকম পণ্ডিত তখন খুব একটা পাননি উনি, এই জন্য বেদের কিছুটা স্পোরাদিক, এখান থেকে একটু ওখান থেকে একটু এই হবে। আর উপনিষদ, বেশ কয়েকটা উপনিষদ উনি সামারাইজ ফর্মে ট্রান্সলেট করলেন। এর আগে দারাশিকো যে ট্রান্সলেশন গুলো করেছিল একজন ফ্রেঞ্চ টিচারের সাহায্যে, সেই ট্রান্সলেশন গুলোও উনি দেখেছিলেন, কিন্তু সেগুলো খুব একটা মজবুত ট্রান্সলেশন ছিল না। অ্যাকচুয়ালি সেটা ম্যাক্সিমাম বলেছেন যে ভারতবর্ষের এই যে তত্ত্বগুলো, সেগুলো ঠিক ফিলসফি ঠিক নয়, এগুলো ফিলসফি কিন্তু আবার বিয়ন্ড ফিলসফি। বিয়ন্ড ফিলসফিটা কি, এটা যতক্ষণ প্র্যাকটিস না করা যাবে ততক্ষণ ইউ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দি অ্যাকচুয়াল মেরিট অফ দিস থটস। যেমন ব্রহ্মবাক্যকে তুমি কি করে পড়বে, না তুমি মুখস্থ করতে পারো, তুমি জেনে যেতে পারো, 10টা বক্তৃতা করে দিতে পারো। তুমি যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন যে তুমি আগে নিজে সেটাকে অর্জন করো, তা ব্রহ্মবাক্য সেটাকে নিজে অর্জন করতে হবে। অর্জন করতে গেলে একটা পথ আছে, তার একটা পথে যেতে হবে। একটা পথে যেতে হলে এমন একটা পথ চুজ করতে হবে যে পথে সে ব্রহ্মবাক্যকে কার্যে পরিণত করতে পারে, জীবনের মধ্যে নিয়ে আসতে পারে। এই যখন পটভূমিটা তৈরি হলো, তখন আমাদের দুটি ধারার দিকে মনোযোগ চলে গেল। একটি ধারা আমাদের তন্ত্রের ধারা, যেটাতে ইউরোপের বেশ কিছু স্কলার এবং স্পিরিচুয়াল সিকার তারা এসে গেলেন, তারা এসে ওই ইয়েতে জয়েন করল, তন্ত্রের থটস অ্যান্ড প্র্যাকটিসে তারা জয়েন করল। আরেকটা হলো এই যোগা, অর্থাৎ যোগ। যোগা মানে এখন যে যোগা খুব পপুলার ওই যোগা নয়, মানে এখানে বেশ সুন্দর করে বেশ সোজা বেশ ওরকম নয়। যোগা মানে রিয়াল মেডিটেশন, রিয়াল মেডিটেশন তার সঙ্গে বডি ছিল, বাট দ্যাট ইজ অ্যান অ্যাসোসিয়েটেড থিং। মূল অবজেক্টিভ হচ্ছে রিয়াল মেডিটেশন। এই দুটি ধারা উঠে আসে, তন্ত্র আর যোগ। এই দুটি ধারা উঠে আসলে তন্ত্রের দিকে দেখলেন যে অনেক জটিলতা আছে, যেহেতু স্কলাররা দেখলেন যে এর মধ্যে অনেক জটিলতা আছে। যোগা এটা এমন একটা জিনিস এর মধ্যে জটিলতাটা কম, can have evolved method to do that. অল্লাহ শাস্ত্রে এবং তার যে টিমটা তখন তৈরি হলো, এই টিমটা অ্যাকচুয়ালি তখন তারা একটা অল্টারনেটিভ রুটটা বার করতে চেষ্টা করে। সোম, সোমরস, সোমরস আর কিভাবে সোমরসের ব্যাখ্যা রমেশ রমেশ দত্ত দিয়েছেন, তারপরে এটা আমাদের সায়ন মিশ্র দিয়েছেন, সবাই সোমরসের ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে সোমরস হলো একটা গাছের পাতা, একটা বিশেষ ধরনের গাছের, এই গাছটাকে রসটা কেমন ভরপুর হয়ে গেছে। এটা ডিনাই করা হচ্ছে না, কিন্তু তো আমাদের অবজেক্টিভ কি, আমাদের অবজেক্টিভ হচ্ছে সমাধি মন্দির খুঁজে পাওয়া। সেখানে কিভাবে কিভাবে হবে করলে এই সমাধি মন্দিরকে আমাদের সমাধি
যদি আমরা ভাবতে চাই তাহলে একটা অটোনমাস কথাটা এসে যায়। অর্থাৎ সমাজটি কেমন না, অটোনমাস সমাজ, অর্থাৎ এমনি এমনি সমাজ হয়ে যাবে। মানে এমন একটা তার পার্সোনালিটি, এমন একটা তার অবস্থা, এমন একটা তার চেতনার অবস্থা, এমন ওই অর্থাৎ মানুষটা কিন্তু আছে, হয়তো তার পাদবী জগতে আছে, তার মন, প্রাণ, হৃদয় অন্য একটা লোকে পড়ে আছে। যেন ভগবান হয়ে ভগবানের কোনো বিশেষ নির্দিষ্ট রূপের সঙ্গেই তারা শ্রী চৈতন্য এনাদেরকে যদি বলা হয়, শ্রীরামকৃষ্ণকে বললে দেখা যাবে শ্রীরামকৃষ্ণ, তার মা কালী, জগদম্বা, তিনি ওখানে আছেন। তাকে জাগ্রত করা হলো দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে, শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে উদ্বোধন করলেন, জাগ্রত করলেন। এবার নিত্যদিন তার ওই মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক, যেহেতু তোমার ভয়েসটা আটকে আটকে যাচ্ছে, হ্যাঁ, নেটওয়ার্ক ঠিক করে কাজ করছে না বোধহয়, তোমার ভয়েসটা ভীষণ আটকে আটকে যাচ্ছে। কিছু করার তুমি নেই, আমি একবার এখান থেকে ডিসকানেক্ট করে আরেকবার লগ ইন করো। রিকানেক্ট স্যার করবো। যদি ভিডিওটা কিছু অফ রাখা যায় তাহলে হয়তো হবে। ভিডিও দেখা যাচ্ছে না। ঠিক আছে, এখন আর কিছু শোনা যাচ্ছে না। স্যার শোনা যাচ্ছে না স্যার, আপনাকে একবার, না স্যার কেটে কেটে আসছে। প্রথম যে লাস্ট 3-4 মিনিটস একটু অসুবিধা হয়েছে। শুনতে পাচ্ছেন এখন? ক্লিয়ার নয়। কেটে যাচ্ছে এবার স্যার, এবার কেটে এবার যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে ঠিক। এবার শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা একদম যাচ্ছে? পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে আচ্ছা, স্যার। তাহলে শোনা যাচ্ছে কিন্তু মাঝে মাঝে কেটে যাচ্ছে।
আনমিউট করো, আনমিউট করো। এবার এবার ঠিক আছে। হ্যাঁ, এবার ঠিক। ঠিক আছে? হ্যাঁ একদম। ওকে, তাহলে আমি ওটা লিড করে দিলাম। হ্যাঁ আচ্ছা, আমি বলছিলাম যেখানে সেটা হলো এখন এখন অব্দি যেটা আমরা আলোচনা করেছি সেটা ওই ইউরোপের ওই সময়কার কন্ডিশনটা আলোচনা করেছি, যে পরিপ্রেক্ষিতে ইউরোপে এই তন্ত্র এবং যোগের যে ধারাটা, সেই ধারাটা যখন ইউরোপে আসলো, তার মধ্যে একটা ধারা যেটি আমরা আগেও আলোচনা করেছি যে আহ, এটা ওই সাইকাডেলিক মেডিসিন যেটা ওনারা করলেন, সেটা বেশি না বলাই ভালো। সেটা একটু আফিং টাইপের কিছু একটা মেডিসিন ছিল। সেটাতে তারা বুঁদ হয়ে থাকতেন, বুঁদ হয়ে থাকলে তারা মানে একটু অ্যাবজর্বড হয়ে থাকতেন, শান্তি পেতেন। তখন তারা খুব শান্তি খুঁজতেন। শান্তি খোঁজার জন্য তারা তখন বিভিন্ন ভাবে, বিভিন্ন উপায়ে বিভিন্ন তত্ত্বকে খুঁজছিলেন। এই শান্তি খোঁজার প্রয়াসে তারা আমাদের এই যোগের যে ধারাটা, সেই ধারাটার আফেল করল। আফেল করার অর্থ হলো যে শান্তির প্রয়াসটার জন্য যোগের ধারা সেটা খুব বড় করে আসলো, এবং তখন সবাই ওই সাইকাডেলিক মেডিসিনের আকর্ষণটা ছেড়ে যোগা প্র্যাকটিসের দিকে চলে গেল। ইউরোপে তখন এটা ডমিনেন্ট ট্রেন্ড হয়ে গেল। এটার মূলে ম্যাক্সমুলার সাহেবের একটা অবদান আছে। মানে স্যাক্রেড বুকসে যখন ভারতবর্ষের থিওরিগুলোকে আফেল করছেন, তখন একটা একটা করে পৃথিবীর মানুষ বুঝতে পারছে যে কি অসম্ভব একটা পাওয়ারফুল একটা থিওরি, এবং যেটা ইন্ডিয়াতে আছে, ইন্ডিয়াতে ছিল, এবং সেই থিওরিটাকেই তারা সেখানে মান্য দিয়েছে। এই সময় পতঞ্জলির প্রভাবটা এসে গেল। এটা বলতে হবে পতঞ্জলিকে কেন্দ্র করে একটা বড় কালচারাল স্ট্রিম, রিলিজিয়াস স্ট্রিম তৈরি হয়েছে, সবটাই পতঞ্জলিকে কেন্দ্র করে। এবং সেটা বহুদিন আগে, এবং সেটি বুদ্ধের পর থেকেই তার পরবর্তী তারা পালি ভাষায় ওই তত্ত্বগুলোকে নিয়ে গেছে। অথ যোগা অনুশাসনা, পতঞ্জলি বল, এটি পালি ভাষায় যখন ওরা নিয়ে আসলেন, তখন তারা বললেন যোগ, যে পতঞ্জলি বললেন যে ইয়গস চিত্ত বৃত্তি নিরোধ। ওরা চিত্তবৃত্তি নিরোধটাকেই নিলেন। চিত্তবৃত্তির নিরোধটা হচ্ছে মেটেরিয়াল। গডকে পাওয়ার জন্য, গডের অ্যাসপিরেশন তাদের নেই। তাদের কি আছে যে মনটা যদি গুটিয়ে আনা যায়, তাহলে মনের মধ্যে যে সমস্ত গ্লানি বা এসব আছে সেগুলো সরিয়ে যাবে। সরে গেলে মনের পাওয়ারটা অনেক বাড়বে। So it is from material point of view that they had designed and crafted this. However, it's good that they took it from our ancient literature. It's good. যত মানুষ নেয় তত ভালো। এবং এখানে পতঞ্জলি মহারাজ একটার পর একটা ডেভেলপ করলেন। পতঞ্জলি মহারাজ তার যোগশাস্ত্রটাকে 4টি ধাপে রেখেছেন। তার সূচনাটাই হচ্ছে সমাধিপাত। এর জন্য উনি সমাধিপাত দিয়ে সূচনা করেন। তাই সমাধিটি তার মধ্যে প্রবল হয়ে আছে। সমাধিপাতটা কি? সমাধি অবস্থাটি কি? সমাধি অবস্থা পতঞ্জলি ব্যাখ্যা করলেন, যখন চিত্তবৃত্তি যখন বন্ধ হয়ে যাবে। চিত্তবৃত্তি কি না, চিত্তের নানা রকম যে ফাংশনালিটিস সেগুলো যখন বন্ধ হয়ে যাবে, তখন সমাধি অবস্থাটি একটু একটু করে গ্রো করবে। কিভাবে গ্রো করবে না, চিত্তবৃত্তি বন্ধ হলে সমাধি অবস্থা গ্রো করতে থাকবে এমন ভাবে যে ওই সমাধি অবস্থার মধ্যে সে একাত্মতা বোধ করবে। তাই ওখানে তখন বললেন যোগঃ সমাধি সচ সর্বভৌম চিত্তস্য ধর্ম শিপ্তং মূঢ়ঃ বিক্ষিপ্তম একাগ্রম নিরুদ্ধম চ চিত্তভূমি। চিত্তভূমির 4টে অবস্থাকে উনি বললেন, চিত্ত, মূঢ়,
বিক্ষুব্ধ, একাগ্র। এই চারটি অবস্থার মধ্যে একাগ্র যখন থাকবে তখন তার গর্জিয়ালাইজেশনের পথে এগোতে পারবে। একাগ্র না হলে সে গর্জিয়ালাইজেশনের পথে যেতে পারবে। সেজন্য একাগ্র তাকে হতে হবে। পতঞ্জলি বলেন যোগাহ চিত্ত বৃত্তি নিরোধ। চিত্তের যে সমস্ত বৃত্তি আছে, অর্থাৎ চিত্তের যা যা বিভিন্ন ফাংশন আছে, মনের যা যা ফাংশন আছে, সেই ফাংশন গুলোকে কার্ভ করে কন্ট্রোল করে তখন একটা স্থিতি লাভ করবে মন। তাই বললেন চিত্তাং হি প্রখ্যা প্রবৃত্তির স্থিতিশীলস্বামী তৎপরম প্রসখ্যান অসীতঃ চক্ষুষা ধ্যায়িন তদা দ্রষ্টু স্বরূপে অবস্থানম স্বরূপ প্রতিষ্ঠা তদানীং চিতি শক্তিং যথা কেবলম উত্থান চিত্তে তু সতি তথাপি ভবন্তি ন তথা। তাহলে স্বরূপে প্রতিষ্ঠার কথা বলছে। স্বরূপ প্রতিষ্ঠা কি না, তোমার স্বরূপ এটি শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন নেতি নেতি করে বুঝতে হয়। নেতি নেতি করে কিভাবে বুঝতে হয় না, আগে যা যা ছিল সেটা এটা নয়, ওটা নয়, সেটা নয়, সেটা শঙ্করাচার্য তার আত্মসাধনায় বলেছেন মনোবুদ্ধি অহংকার ও চিত্তানি না হয়, এগুলি নয়। মন নয়, বুদ্ধি নয়, অহংকার নয়, চিত্ত নয়, এগুলি নয়। তাহলে কি না, এগুলির বাইরে সেখানে আরেকটি আছে। সে বাইরের অবস্থাটি কি না, এগুলির বাইরে আছে এগুলোকে একত্রিত করা, মনের নিরুদ্ধ অবস্থা সৃষ্টি করা, এবং মনের অবস্থা যখন নিরুদ্ধ হয়ে উঠবে তখন সেই মন বিয়ন্ড ম্যাটেরিয়াল কনসার্ন চলে যেতে পারে। তাহলে এবার পতঞ্জলি ব্যাখ্যা করলেন নিরুদ্ধ অবস্থাটি কিভাবে তুমি নিরুদ্ধ অবস্থাটি পাবে। এটি পতঞ্জলি ব্যাখ্যা শুনবার আগে আমরা উপনিষদের একটি উপাখ্যান, একটি সামবেদের আমাদের ছান্দোগ্যের মধ্যে আছে, সেটা হলো সত্যকামে চতুষ্কল ব্রহ্ম। সত্যকামে চতুষ্কল ব্রহ্ম চারটি হচ্ছে প্রকাশনবান, অনন্তবান, জ্যোতিষবান আর আয়তনবান। প্রকাশনবানটা কি না, এটা একজন বৃষ এসে বলল যে আমি তোমাকে ব্রহ্মের অবস্থা তোমাকে বর্ণনা করব। এই যা দেখছো প্রকাশিত হয়ে আছে, এই তিনি পূর্বে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে সর্বত্র তিনি প্রকাশিত হয়ে আছেন। তাই তাকে তুমি জানবে যে তিনিই প্রকাশিত হয়ে আছে। যা কিছু তুমি দেখছো সবই তারই প্রকাশ। তাই সেটি হলো প্রকাশনবান। চতুষ্কল ব্রহ্মতত্ত্বের এটি হলো প্রথম কলা। তার আবার চারটি ভাগ। চারটি ভাগ কি না, তিনি প্রকাশ হয়ে আছেন কোথায় না, পূর্বে আছেন, পশ্চিমে আছেন, উত্তরে আছেন, দক্ষিণে আছেন। এছাড়াও আরো ঋষির কথা আছে, এছাড়াও আরো ঊর্ধ্ব মধ্য ইত্যাদি আছে, কিন্তু এই চারটিকে মূল ধরা হয়। এই চারটি পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ, এই চারটিকে মূলত ধরা হয়। সেটিকে বলা হয়েছে প্রকাশনবান। প্রকাশনবানের তত্ত্বটি কে বললেন? সত্যকামকে একজন বৃষ এসে বলল, একটি ষাঁড় এসে তাকে প্রকাশনবান তত্ত্বটি বল। তত্ত্বের তাৎপর্য কি না, ব্রহ্ম সনাতন তিনি কৈলাসেই আছেন, শুধু তাই নয়, তিনি সর্বত্র আছেন। তিনি পূর্বে আছেন, পশ্চিমে আছেন, উত্তরে আছেন, দক্ষিণে আছেন। তাকে তাই সর্বত্র তোমার সার্চ করতাম, তুমি তাকে সর্বত্র পেয়ে যাবে। তাকে সর্বত্র পেতে হলে তুমি তাকে সর্বত্র খোঁজ কর। এই তাকে যখন সর্বত্র খোঁজ করবে তখন তুমি তার হদিশ পেয়ে সর্বত্র তাকে খোঁজ কর। এটি ঋষি এক্সপোজ করলেন। ঋষির এটি গূঢ় সাধন, এটি গোপন সাধন, কিন্তু গোপন সাধনের মধ্য থেকে এটা বেরিয়ে আসে। এই ঋষির পরিচয় কি না, তিনি একজন অল্প বয়সের
আর্লি এজের, একেবারেই আর্লি এজের তরুণ। তিনি তার শিক্ষকের কাছে শিক্ষার জন্য এসেছেন। তার স্বপ্ন ছিল ঋষি গৌতমের কাছে তিনি শিক্ষা নেবেন, ব্রহ্মজ্ঞানের শিক্ষা। তার মা তাকে বারবার বারণ করেছে যে ওখানে গেলে তুমি বিব্রত বোধ করবে, কারণ তোমার পরিচয়, তোমার পারিবারিক ইত্যাদি, পিতৃর পরিচয় আর সব পারিবারিক ঐতিহ্য সব জানতে চাই। সেগুলো আমি তোমাকে কিছু বলবার মতো জায়গায় নেই। তো বলেন ঠিক আছে, আমি তোমার ছেলে জাওয়ালা পুত্র সত্যকাম। তো উনি গেলেন, গিয়ে উনি বললেন, আমি জাওয়ালা পুত্র সত্যকাম, আমি তোমার কাছে শিক্ষা নেব, আর এই শিক্ষা নেবো বলে আমি তোমার কাছে এসেছি, তুমি আমাকে শিক্ষা দাও। তো উনি অ্যাকসেপ্ট করলেন। দেখলেন এই বালকটি খুব সত্য পন্থায় আছে, তাহলে একে একটা উনি অ্যাকসেপ্ট করে সবচেয়ে দুরূহ কাজটি ওর ঘাড়ে চাপে। দুরূহ কাজটি কি? সে সময় তার কাছে 250 গাভী ছিল। তিনি বললেন, যাও ওখানে যে গাভীগুলি আছে 250 গাভী, এদের সব খুলে নিয়ে চলে যাও। কোথায় যেতে হবে? না, বনে। তুমি বনে নিয়ে চলে যাও, আর এদের সংখ্যা যখন 1000 হবে তখন তুমি ফিরে আসবে। এবং সবকটি যখন, এখন সবাই রুগ্ন ক্লিষ্ট হয়ে আছে, এরা বনে খাবার দাবার পেয়ে সুন্দর হয়ে তাদের স্বাস্থ্য যখন ভালো হয়ে যাবে, এই 1000কে তুমি ফেরত নিয়ে আসবে। তুমি তখন ফেরত আসবে, তার আগে আসবে না। তো সত্যকাম সেখানে ছিলেন, তার প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয়। প্রকৃতির এক একটি উপাদান যেন তাকে একের পর এক শিক্ষা দান করে চলেছে, এবং এই শিক্ষা তার কাছে এতটাই গুরুত্বের যে এই শিক্ষা সে ক্রমে ক্রমে আহরণ করে, সে প্রকৃতি, সেই প্রকৃতির কাছ থেকে আহরণ করে সে তাকে প্রয়োগের মধ্যে নিয়ে আসছে। অর্থাৎ এই শিক্ষাকে সে প্রয়োগের মধ্যে নিয়ে আসছে, শিক্ষাটি প্রয়োগের মধ্যে আছে। ঋষি সত্যকাম যে শিক্ষার মধ্যে দিয়ে তখন পাস করলেন, এই শিক্ষা তিনি কোনো মানুষ গুরুর কাছে পান, তিনি বিশ্বর কাছ থেকে পেয়েছেন। তিনি আরেকটি শিক্ষা পেলেন অগ্নি দেবতার কাছ থেকে, আরেকটি শিক্ষা পেলেন হাঁসের কাছ থেকে, আরেকটি শিক্ষা পেলেন একটি মদবু বলে একটি বিশেষ ধরনের একটি প্রাণী, যে উভচর, তার কাছ থেকে পেলেন। যেমন বৃষ তাকে দিল প্রকাশনবান শিক্ষা। প্রকাশনবানের মধ্যে কি আছে না, পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ চারদিকে তিনি প্রকাশিত হয়ে আছে। অগ্নি তাকে দিল অনন্তবান, এই অনন্ত, তার অনন্ত রূপটাকে অগ্নি দিল। সে ইনফাইনাইট স্কাই। সে কি দিল? পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, নৌ, সমুদ্র। ইনফাইনাইট কি কি সোর্স আছে না, এই পৃথিবী itself is infinite in its own resources. অন্তরিক্ষ, the mid-air, is so vast that human society does not have proper idea about it. নৌ অর্থাৎ স্বর্গলোক, অর্থাৎ মহাকাশ। মহাকাশে কি আছে আমরা একটু একটু করে যাচ্ছি, খুব বেশি জ্ঞান নেই সেখানে। অসীম অনন্ত মহাকাশ, উনি সেই মহাকাশের স্বরূপ বলেছেন। আর আছে সমুদ্র, সমুদ্রের অসীম সমুদ্র, সমুদ্রের কিনারা আছে, কিন্তু যখন সমুদ্রের মধ্যে কেউ যাবে, যখন সমুদ্রের মধ্যে জাহাজে বা কিছুতে, তখন সে কোনো দিকে কুল কিনারা দেখতে পাবে, তাই অসীম, অনন্ত অসীম। তাহলে এটা হয়ে গেল সেই অনন্তবান, এটা অগ্নির দ্বারা প্রকাশিত। এই অনন্তের প্রভাব কি জীবনে না? প্রকাশের প্রভাব হচ্ছে ভগবানের প্রতি বিশ্বাস। তিনি সর্বত্র আছেন, সব দিকে আছেন, শুধু একজনের কাছে আছে তা নয়, তিনি সবার কাছে আছেন। আর তিনি সর্বত্র বিরাজিত হতেই পছন্দ করেন, এটি তার ভালোবাসার দিক। আর কি না, তিনি এই সঙ্গে সবসময় তিনি চান
যারা তাকে অনুধাবন করতে চেয়েছে, যারা তার অনুধাবন করতে চায়, তারা যাতে তাকে অনুধাবন করবার জন্য উপযুক্ত হয়ে ওঠে, এই উপযুক্ত হয়ে ওঠাটাই পতঞ্জলি মহারাজ করলেন। ওনার যোগশাস্ত্র, সেই যোগশাস্ত্র কি বলছে না, সেখানে মনের যে অবস্থাগুলি আছে, সেখানে মন যখন মূঢ়, ক্ষিপ্ত, বিক্ষুব্ধ, একাগ্র যখন হয়ে যাচ্ছে, তখন একাগ্র যখন অবস্থা হলো মনের, তখন মনটা কনসেন্ট্রেটেড মানে তখন সে একটি বিষয়ের মধ্যেই সে নিবদ্ধ আছে, পাঁচটা বিষয়ের মধ্যে নেই, একটি বিষয়ের মধ্যেই সে সেখানে ছড়িয়ে আছে। আর এই একটি বিষয়ের মধ্যে সে যে ছড়িয়ে আছে, তারই জন্যে তার যেটি যেটি বিশেষ পরিচয়, সেই বিশেষ পরিচয় হলো এই বিষয়টি তার কাছে তখন চলে আসছে, যেন তাকে উদ্বুদ্ধ করছে, এনার্জাইজ করছে, তাকে যেন মোটিভেট করছে, ইন্সপায়ার করছে। অর্থাৎ এখন সাধক তিনি ভগবানের পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি একটু উদ্গ্রীব হচ্ছেন। এখন তিনি ভগবানকে পাওয়ার জন্য মনটাকে গুটিয়ে আনছেন, ভগবানের পথে যাওয়ার জন্য তিনি মনটাকে, ছড়িয়ে থাকা মনটাকে গুটিয়ে নিয়ে এসে ভগবানের উপরেই নিবদ্ধ করছে। এই যখন নিরুদ্ধ মনের অবস্থা হলো, তখন সে কি দেখলো না, সে দেখলো চারদিকে তিনি প্রকাশিত হয়ে আছেন, তিনি পূর্বে, পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে সর্বদিকে প্রকাশিত হয়ে আছেন। আবার দেখলো তিনি সমস্ত অনন্ত ইনফাইনাইট সোর্সের মধ্যে তিনিই আছেন। ইনফাইনাইট সোর্সের মধ্যে তাকে কি কিভাবে তারা দেখলো, তাকে দেখলো তারা পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, দৌড় আর সমুদ্র, চারটে বিভিন্ন ক্যাটাগরি ইনফাইনাইট সোর্স, তার মধ্যে তারা দেখলো। অর্থাৎ চারটে অসীম অনন্ত একটা একটা উপাদান, তার মধ্যে তারা ভগবানকে খুঁজতে চেষ্টা করে। আর একটা হলো জ্যোতিষ্মান ব্রহ্ম। জ্যোতিষ্মান ব্রহ্ম, ব্রহ্মের জ্যোতি স্বরূপ তিনি, এই জ্যোতিকে তিনি প্রকাশ করছেন। হংস, এই হংস থেকে আবার পরমহংস অবস্থা আছে। হংস কি করলো না, প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ, মন, এই চারটাকে একাগ্র করে দিল। যখন সে পরমহংস অবস্থা হলো, তখন কি হলো না, তার প্রাণ, মন, চক্ষু, এই সব মিলে, সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি সব মিলে সে এক 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 হয়ে গেছে, একটা সিঙ্গেল পয়েন্টেড হয়ে গেছে। এবং এই সিঙ্গেল পয়েন্টেড সে তখন ভগবানকে সে তর্জমা করছে, অর্থাৎ ভগবানের কাছে সে এই সিঙ্গেল পয়েন্টেড হওয়ার পরে ভগবানকে সে বরণ করে নিতে চাইছে। ভগবানই তার কাছে তখন হয়ে উঠছে প্রধান উপজীব্য। এটা হয়ে গেল তার জ্যোতিষ্মান অংশ, পরমাংশের অবস্থা। জ্যোতিষ্মানে তাহলে কি দাঁড়ালো, চারটি দাঁড়ালো। এই চারটি প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ, মন, দৃষ্টি, শ্রুতি, প্রাণ আর মন, এই চারটি বিভিন্ন উপাদান দাঁড়ালো। এটাকে কি করলেন না, এই যে জ্যোতিষ্মান, এটি হংস এসে এই জ্যোতিষ্মান ব্রহ্মের কথা বলল। এবার লাস্টে যেটি আছে আয়তনবান। আয়তনবান মানে তার যে আয়তন, অর্থাৎ ইনফাইনাইট, তার যে স্প্যান, এক্সপ্যান্সটা কি ভগবানের না অসীম অনন্ত। এই যে অসীম অনন্ত তিনি, কিন্তু তার পরিচয়টি পেতে হলে তাকে এই অসীম অনন্তের মধ্যেই পরিচয়টি পেতে হবে। অসীম অনন্তের মধ্যে যদি আমরা পরিচয়টি পেতে চাই, তাহলে তাকে আমরা, এই মধ্বু বললেন, প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ, মন, এরা প্রত্যেকে এক একটা কলা। অর্থাৎ আমরা দেখতে পেলাম সত্যকাম যে চারটি বিভিন্ন কলাকে নিলেন, চতুষ্কল ব্রহ্ম, প্রত্যেকটার মধ্যে আবার চারটি বিভাগ আছে। তার মানে 4x4 মানে 16 ডিফারেন্ট এলিমেন্টস আর দেয়ার। এখানে 16টা বিভিন্ন এলিমেন্ট আছে। এবার যদি আমরা পতঞ্জলি যোগশাস্ত্রে প্রবেশ করি, সেখানে আমরা কিভাবে দেখব তা তিনি বললেন, বৃত্তি সারূপ ইতঃ অত্র একমেব দর্শনম খ্যাতি এবং দর্শনম। একটাকে, বৃত্তি হচ্ছে কি না সারূপ্য। সারূপ্য কি না ভগবানের সঙ্গে তোমার সারূপ্য। সারূপ্য কথাটার অর্থ না, তোমার মধ্যে এমন কিছু আছে যেটা ভগবানের দেওয়া।
gifted by God. You are enjoying the power, the flower of God. তুমি ভগবানের দেওয়া একটা ফুল হয়েছো, তুমি ভগবানের দেওয়া একটা শক্তি হয়েছো, তুমি ভগবানের দেওয়া একটা একটা তত্ত্ব হয়েছো, তুমি ভগবানের দেওয়া একটা প্রাণ হয়েছো। এই সবকিছুর মধ্যে তুমি নিজেকে ছড়িয়ে দিলে। তুমি সবকিছুর মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য কি হলো না, তুমি ভগবানকে যখন বরণ করে নিলে, ভগবানকে বরণ করে নিয়ে তুমি ভগবত পথে যখন এগিয়ে চলবে, তখন তোমার একাগ্রতার মধ্য দিয়ে তোমাকে সেখানে এগিয়ে যেতে হবে। একাগ্রতার মধ্য দিয়ে তুমি সেখানে তার সঙ্গে মিলিত হবে, ভগবানের সঙ্গে তুমি যুক্ত হবে, এবং যুক্ত হওয়ার পথ হচ্ছে একাগ্রতার পথ। তাই ঋষি বললেন যে একাগ্রতার দ্বারা সে কি করবে না, সে ভগবানের নানা অবস্থার মধ্যে না গিয়ে সে ভগবানকে একটি অবস্থায় তাকে বরণ করে নিয়ে সেই একটি অবস্থার মধ্যে সে যুক্ত হয়ে যাবে, এবং সে যে একটি অবস্থার মধ্যে যুক্ত হয়ে যাবে, সেই একটি অবস্থায় যুক্ত হয়ে যাওয়াটা যেন তার এগিয়ে চলবার পথের একটা বিশেষ বিশেষ ক্ষণ। তাই সে ওই একটি অবস্থায় যুক্ত হয়ে যাবে, যেন একটা বিশেষ ক্ষণে সে এগিয়ে যুক্ত হয়ে যাবে। এই বিশেষ ক্ষণটি কি না, বিশেষ ক্ষণটি হলো তার মধ্যে স্পিরিট অফ গড, ভগবত স্পিরিট এসছে। যেমন আমরা সত্যকামের ক্ষেত্রে কি দেখছি না, তিনি সমাধির মধ্যে প্রবেশ করছেন। সমাধি মন্দির কোথায় আছে না, তার অন্তরে সমাধি মন্দির আছে। তাহলে তিনি মন্দিরে কিভাবে প্রবেশ করছেন না, তিনি অন্তরে ডুবে যাচ্ছেন। অন্তরে ডুবে গিয়ে তিনি কিভাবে এই তত্ত্বগুলোর সঙ্গে তিনি সমাঙ্কৃত হচ্ছেন না, তিনি যখন অন্তরে ডুবে যাচ্ছেন তখন তিনি একটির পর একটি বার্তা পাচ্ছেন। তাকে বৃষ বার্তা দিল, স্কলভূমের বার্তার সূচনা হলো বৃষ সার। এটি ভগবান দেবাদিদেব তার বাহন, ভগবান দেবাদিদেব তাকে পাঠালেন। সে প্রথম তার সাধন পথে অভিযানটি প্রথম শুরু হলো সেই বৃষ। সে এসে তাকে বল, বৃষ তখন যখন তাকে এই ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে বলল, সে কি বললো না, তুমি জেনে রাখো এই প্রকাশ তিনি হয়ে আছেন, তার এই প্রকাশটি সব দিকে আছে। তুমি পূর্বে গেলে তার প্রকাশ পাবে, তুমি পশ্চিমে গেলে তার প্রকাশ পাবে, তুমি উত্তরে গেলে তার প্রকাশ পাবে, তুমি দক্ষিণে গেলে তার প্রকাশ পাবে। অর্থাৎ তিনি সর্বত্র ব্যপ্ত হয়ে প্রকাশিত হয়ে আছেন। এটা সে তখন সেখানে বল, সর্বত্র ব্যপ্ত হয়ে তিনি যে প্রকাশিত হয়ে আছেন, তার এখন প্রকাশ মাত্রাটি কি না, প্রকাশ মাত্রাটি সে এই যে সর্বত্র ব্যপ্ত হয়ে থাকা ব্রহ্ম সনাতন স্বয়ং স্বয়ং সেই শিব চেতন, তিনি এখন তার মধ্যে ফুটে উঠবেন। তাই বিশ্ব যখন তাকে বিভিন্ন দিক, বিভিন্ন আয়তনকে, তখন যে বিভিন্ন ভাবে যে প্রকাশকে বিভিন্ন ভাবে তাকে ফুটিয়ে তুলবার জন্য বলল, সে তখন কি করলো না, এই বিভিন্ন প্রকাশকে ফুটিয়ে তোলার জন্য যখন তার মধ্যে প্রেরণা আসলো, এই বিভিন্ন প্রকাশের মধ্যে সে ভগবানকে খুঁজছে। সে সব প্রকাশের মধ্যেই ভগবানকে খুঁজছে। তার কাছে যত প্রকাশের কথা আসলো, সব প্রকাশের মধ্যেই সে ভগবানকে খুঁজে নিচ্ছে। ভগবানকে খুঁজে নেওয়ার পথে সে ভগবানের সঙ্গে একটা একাত্মতা বোধ করছে। একাত্মতা বোধটা কি না, চিত্তবৃত্তি নিরোধ। পতঞ্জলি মহারাজ বললেন, চিত্তবৃত্তি যখন নিরোধ হয়ে যাবে, তখন তুমি ভগবানের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করো। নিরোধ কি হলো না, যে চিত্তবৃত্তিটি ছিল সেই চিত্তবৃত্তি তখন অফ হয়ে গেল। তখন সে এবার নতুন করে ভগবানের কথা ভাবতে শুরু করলো, উপলব্ধিতে পেতে শুরু করলো। সে জানলো যে এই সব দিকেই তিনি বিস্তৃত বিরাজিত হয়ে আছেন। এই যে বিরাজমান অবস্থা, এই বিরাজমান অবস্থাটি তার তার এটি তার রিভিলেশন। অর্থাৎ তিনি যে বিরাজ হয়ে আছেন, রিভিলেশন। কিন্তু এবার আমরা মানুষের দিক থেকে যদি দেখি,
আমরা দেখবো যে হিউম্যান বিইং ডাজ নট হ্যাভ দ্য ফেইথ ইন দিস। হিউম্যান বিইং এর ফেইথ নেই কেন? না পূর্বে ভগবান আছেন, পশ্চিমে আছেন, উত্তরে আছেন, দক্ষিণে আছেন, এমন ফেটটি কাজ ছিল। হ্যাঁ, সত্যকামের মধ্যে সেই ফেটটা ফুটে উঠছে। যেহেতু সত্যকামের মধ্যে সেই ফেটটা ফুটে উঠল, সেহেতু সত্যকাম সেখানে একজন এক্সাম্পল হয়ে গেল। কিসের এক্সাম্পল? না এই যে মনের যে বিক্ষিপ্ত অবস্থা, ক্ষিপ্ত অবস্থা, পুরো অবস্থা, এই অবস্থা থেকে মনটা পেরিয়ে গিয়ে একাগ্র হয়ে গেল। একাগ্র হলো কিসের উপরে? না ভগবানকে বরণ করবার জন্য একাগ্র হলো। মনটা কি হলো? না ভগবানকে বরণ করবে। ভগবানকে কেন বরণ করবে? না তখন তার ভেতরে ভগবত ক্ষুধা বা ভাগবতী ক্ষুধা তার ভেতরে প্রস্তুত হয়েছে। এই যে ভাগবতী ক্ষুধা তার মধ্যে তৈরি হয়েছে, এই ভাগবতী ক্ষুধার দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে সে ক্রমাগত ভাবে ভগবানের দিকে এগিয়ে যাবে। এবং ভগবানের দিকে সে যত এগিয়ে যেতে থাকবে ততই তার মধ্যে বিকশিত হবে। তাই প্রকাশের সঙ্গে আছে বিকাশ। সে যেমন যেমন প্রকাশ করবে তেমন তেমন তার মধ্যে বিকাশ হবে। প্রকাশের সঙ্গে বিকাশ কেমন? না সে যখন ভগবানকে তার পূর্ব অংশে খুঁজে পেল, অর্থাৎ ভগবানের কোনো একটা প্রতিনিধি স্থানীয় কোনো একটা সংবেদ পেয়ে গেল, তখন তার মধ্যে পূর্ব দিকের প্রতি আকর্ষণটা এসে গেল। আবার যখন পশ্চিম দিকের কাছ থেকে পেয়ে গেল, তখন পশ্চিমের আকর্ষণ এসে গেল। আবার যখন দক্ষিণ মার্গে পেয়ে গেল, তখন সে দক্ষিণের আকর্ষণ এসে গেল। আবার যখন উত্তরে এসে গেল, তাহলে সেই উত্তরের পেয়ে গেল। তাহলে এই যে ভগবানের প্রকাশ চারদিকে ছড়িয়ে আছে, ঋষি বললেন, এবং বৃষ এসে ওর কানে কানে বলবে। বিষ্ণু যখন এসে তাকে তার কানে কানে বলে দিচ্ছে, অর্থাৎ বিষ্ণু যখন তাকে এই বিষয়ে উল্লেখ করে দিচ্ছে, তখন সে এই বিষয়টাকে নিয়ে আরো গভীরে চলে যেতে পারছে। বিশ্ব যখন একে যেমন করে করছে তেমন করে সে আরো গভীরে চলে যাচ্ছে, এবং গভীরে চলে যাওয়ার জন্য তার মধ্যে ফুটে উঠছে যে সে ক্রমাগত ভাবে যেন ভগবানকে বরণ করবার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে আছে, এবং ভগবানকে বরণ করবার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে থাকার ফলে সে ভগবানকে তার নিজের যে প্রকাশ, সেই প্রকাশের মধ্য থেকেই খুঁজে পাচ্ছে। তাহলে এটা প্রকাশের মধ্যে সে ভগবানকে যখন খুঁজছে, তখন তার কি হলো? না তার মনের যে চিত্তের যে অবস্থা, সেটিকে সে গুটিয়ে নিয়ে এসেছে, একমুখী করেছে। একমুখী করবার ফলে সে তখন এক মন এক প্রাণ এক হৃদয় দিয়ে ভগবানকে বরণ করবার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে গেল। এই যখন সে হলো, তখন তার মধ্যে প্রকাশ যেমন হচ্ছে তেমনি বিকাশ হচ্ছে। তার মধ্যে যেমন রিভিলেশন হচ্ছে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে ক্রিয়েশন হচ্ছে। রিভিলেশন একদিকে, আর ক্রিয়েশন হয়। বিশ্ব এসে কি বলে গেল? তিনি সব দিকে আছেন। পূর্বে তাকিয়ে দেখো তিনি আছেন, পশ্চিমে তাকিয়ে দেখো তিনি আছেন, উত্তরে তাকিয়ে দেখো তিনি আছেন, দক্ষিণে তাকিয়ে দেখো তিনি আছেন। অর্থাৎ সে এটা বুঝিয়ে গেল যে তুমি তাকে সব দিকে অনুভব করার চেষ্টা করো। তিনি সব দিকটাই ছড়িয়ে আছেন, তুমি তাকে সব দিকে অনুভব করো। তাকে সব দিকে অনুভব করতে হলে কি করতে হবে? না তার প্রতি তার মনোযোগটা দিতে হবে, একাগ্র হতে হবে। একাগ্র হতে পারলে তার মধ্যে তখন ভগবানের বোধটা এসে যাবে, এবং ভগবানের বোধটা আসলে তিনি তখন ক্রমাগত ভাবে ভগবানকে বরণ করে নিতে পারবেন। ক্রমাগত ভাবে ভগবানকে যতই তিনি বরণ করবেন, ততই তার মধ্যে ভগবত্তার বার্তা আরো বাড়তে থাকে। সেটি তখন তিনি অগ্নির কাছ থেকে প্রাপ্ত হন। অনন্তবাদ। অনন্তবাদ কি বললো? না পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, নৌ, সমুদ্র, এগুলো হচ্ছে অনন্ত। এই পৃথিবীটা অনন্ত, মানে এর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত আমাদের কারোর কাছে এই নলেজ নেই যে সমগ্রটার মধ্যে কি আছে। আমরা অনেকে অনেক কিছু জানে, যে পুরোটা জানা কারোর কাছে নেই। তাহলে আর কি আছে? না হ্যাঁ আরো আছে, এখানে যে জল আছে, বায়ু আছে,
এইসব সম্পর্কে একটা ধারণা আছে। ধারণাটা কি না, পতঞ্জলি বললেন তোমার ধারণা থেকে তোমার জ্ঞান সঞ্চার হয়। একটা ধারণা প্রস্তুত হয়েছে, জ্ঞানটা কি হবে না, ধারণা থেকে জ্ঞান সঞ্চয় শুরু হয়। ধারণা যেমন প্রস্তুত হয়েছে তেমনই তার মধ্যে জ্ঞান সঞ্চয় হয়। জ্ঞান সঞ্চয় যেমন করে হতে থাকবে তেমন করে সে একটু একটু করে ভগবানের উপলব্ধি পেয়ে যাবে। ভগবানের উপলব্ধি যখন তার মধ্যে বিকশিত হতে থাকে, অগ্নি কি বললেন না, অগ্নি বললেন তুমি এই তিনি একটা অনন্ত ভগবান, তিনি স্বয়ংই অনন্ত। অনন্ত কি না, এই দেখো পৃথিবী, পৃথিবী একটা অনন্ত ইনফাইনাইট। তুমি পৃথিবীকে কি করে তুমি বুঝবে, তুমি কোথায় কি আছে, গাছপালা পশু পাখি কিছু কিছু তুমি জানো, আর বাকিটা তো তুমি জানো না। মাটির উপরে কি আছে, মাটির নিচে কি আছে, জলের উপরে কি আছে, জলের ভেতরে কি আছে, তুমি কিছু জানো, কিছু জানো না। তবে তোমার এই যে জানাটা, এটা আংশিক জানা। তাই তুমি ওটাকে পুরোপুরি জানতে হলে ভগবানকে তুমি এবার স্মরণ করো, মনন করো। পতঞ্জলি মহারাজ বললেন যে তুমি যখন এই সমাধি মন্দিরে যাবে, সমাধি মন্দিরটা কোথায় না, তোমার নিজের অন্তর হচ্ছে সমাধি মন্দির। নিজের অন্তরে কি আছে না, তোমার মধ্যে নানা রকম চিন্তা ভাবনার প্রভাব থাকতে পারে, তাহলে তো সমাধি মন্দিরটা খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাহলে সমাধি মন্দির কখন খুঁজে পাওয়া যাবে না, ওই প্রথম শর্ত ছিল মনটা একাগ্র হয়ে বিশুদ্ধ মন একাগ্র। বুঝলাম, বিশুদ্ধ মন একাগ্রের জন্য চেষ্টা করা হলো, মনটা বিশুদ্ধ হলো এবং একাগ্র হলো। আর কি হবে না, পতঞ্জলি মহারাজ বললেন এই যে তুমি তার এই যে অগ্নি দেবতা, সে যে এই অনন্ত ইনফাইনাইট সম্পর্কে বলছে, তাহলে ইনফাইনাইটের একটা বোধ তোমার মধ্যে আসতে হবে, অনন্তের একটা বোধ তোমার মধ্যে আসতে হবে। The infinite should have a dawn in the thoughts of yours. তোমার এই থটস এর মধ্যে সেই ইনফাইনাইট যেন একটা উষার ভাবনা নিয়ে আসে। অনন্ত তিনি তোমার মনের মধ্যে একটা যেন একজন প্রভাতের উষার বিকাশ করবে। আর্লি মর্নিং এ যেমন বিকশিত হতে থাকবে, সে বিকশিত হওয়ার জন্য তুমি ভগবানের কাছে, জীবনের কাছে, জগতের কাছে তুমি পুষ্প হয়ে গিয়েছো। You have turned yourself as a flower. আর তখন তোমার মধ্যে কি হবে না, অগ্নি দেবতা যেটি বললেন, তখন তুমি সেই প্রকাশের মধ্যে চলে যাবে যে প্রকাশটা অনন্ত। অর্থাৎ তুমি যখন প্রথম দেখেছিলে তুমি শুধু প্রকাশ দেখেছিলে, এখন তুমি দেখবে অনন্ত প্রকাশ। ভগবান স্বয়ং অনন্ত হয়ে প্রকাশিত হয়ে যাবে, তিনি অনন্ত। তাহলে তুমি তাকে এখন কিভাবে ভাববে না, সেই অনন্তকে তুমি তাকে নিজের যে ভাবনার যে ডিজাইন, তার মধ্যে অনন্তকে ভাববে। তাহলে সেখানে কি কি প্রয়োজন না, তোমার প্রাণের প্রাণের তোমার সমর্থন প্রয়োজন, মনের সমর্থন প্রয়োজন, তোমার মন প্রাণ এগুলি সমর্থন প্রয়োজন। এবং তুমি ক্রমে ক্রমে এই 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 অনন্তের মধ্যে তুমি ক্রমে ক্রমে অনন্তের বোধটা পেতে শুরু করবে। এটা তখন আর ভাষায় আসবে না, তখন বোধে বোধ শুরু হবে। ওই অল্ডাস হাক্সলি এবং এরা যে সাইকিয়াট্রিক মেডিসিন করতে চেষ্টা করেছিলেন, একটা আফিং এর মতো মেডিসিন, এটা খেলে বেশ একটু বোধ হয়ে থাকা যায়, একদিন দুদিন বেশ শান্তি দিয়ে আসে, মনটা একদম মানে নিভে গেল, একদম ভেতরে চলে গেল, আর কোনো দিকে কোনো কাজের দিকে কোনো প্রেরণা উৎসাহ কোনো কিছু থাকবে না, স্মৃতিটা বন্ধ হয়ে গেল। আর মনের মধ্যে যে সমস্ত সংকল্প বা ইয়ে ছিল সেগুলো বন্ধ হয়ে গেল। আবার যখন তার ঘোরটা কেটে যাবে তখন আস্তে 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 ওগুলো ফিরে আসবে। তা ঋষি বললেন তোমার মধ্যে যখন এই অনন্তের চেতনা আসবে, তখন তুমি বুঝতে পারবে যে তিনি এই যে অনন্ত, তাকে তোমাকে বুঝতে হলে যে তুমি তার কিভাবে বুঝবে, তার যে জ্যোতি, সেই জ্যোতিতে বুঝবে।
সেটি হংস এসে বলল জ্যোতিষ্মান। জ্যোতিষ্মান কি? সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি, বিদ্যুৎ, এই যে তিনি চারটি বিভিন্ন পরিচয়ে আছেন, জগতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছেন। তিনি সূর্য হয়ে আমাদের তাপ দিচ্ছেন, আলো দিচ্ছেন। তিনি চন্দ্র হয়ে তিনি আমাদের মনের প্রশান্তি বাড়িয়ে দিচ্ছেন। তিনি অগ্নি হয়ে আমাদের জীবনের মধ্যে যে অগ্নি সম্পর্কিত যা যা রয়েছে সবই তিনি আমাদেরকে সহযোগ বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর যেটি আছে সেটি হলো আমরা তার এই অগ্নি প্রকাশকে কতটা আমরা সেটাকে ধরে রাখতে পারি। অর্থাৎ তিনি এমনই অগ্নি প্রকাশ, যে অগ্নি প্রকাশকে আমরা আমাদের চেতনার মধ্যে, মনের মধ্যে, প্রাণের মধ্যে অথবা কোনো বাহ্যিক বিষয়ের মধ্য দিয়ে আমরা সেটাকে ধরে রাখতে পারি। অর্থাৎ we can have a documentation, maybe a recording of what they are planning to do. তাহলে এটা কি হলো না, এটা হলো তার যে দ্যুতি, তার দ্যুতিটাকে আমরা জানতে। তাহলে তিনি প্রকাশিত হলেন, তার আয়তনকে আমরা পেয়ে গেলাম, তিনি অনন্ত আয়তন। তারপরে তিনি জ্যোতিষ্মান, অর্থাৎ অংশ এসে তাকে জ্যোতিষ্মান বুঝিয়ে দিল। পরমাংশ একজন ছিলেন, তিনি জ্যোতিষ্মান। এরকম পরমাংশ, অংশ ইত্যাদি রয়েছে, তারা সব জ্যোতিষ্মান। কেন? তাই এদের মধ্যে সেই ব্রহ্মপ্রজ্ঞা, শিব জ্ঞান যেটি, সেই ব্রহ্মপ্রজ্ঞা এদের মধ্যে ক্রমশ ক্রমশ ফুটে উঠে একটা হয়ে গেল যে এরা সবাই ব্রহ্মপ্রজ্ঞাবান হয়ে গেল। ব্রহ্মপ্রজ্ঞাবান যখন হবে তখন তার মধ্যে এই ব্রহ্মপদ, ব্রহ্ম প্রজ্ঞার বিষয়গুলি যেন সরাসরি গ্রথিত হয়ে যাবে। আয়তনবান যখন মদগু একটি, এটা একটি অন্য ধরনের প্রাণী, এটি কিছুটা ফরেস্ট, কিছুটা সোসাইটি, এরকম একটা প্রাণী। সে এসে বললো আয়তনবান ব্রহ্ম। কি আয়তনবান? তা বললো যে তোমার প্রাণ, তোমার চক্ষু, তোমার কর্ণ, তোমার মন। প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ, মন। এখানে আয়তনবান কি হলো? প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ, মন। এই চারটির মধ্যে, প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ, মনের মধ্যে তোমার তাহলে কোন বিষয়টি হয়ে আছে? না, তুমি প্রাণের প্রদীপ দিয়েছো ভগবানের জন্য। তোমার চক্ষু দিয়ে তুমি ভগবানকে দেখবার জন্য প্রয়াস করছো। তোমার কর্ণ দিয়ে তুমি শ্রবণ করবার চেষ্টা করছো। কর্ণ দিয়ে তুমি ওই ভদ্রং কর্ণে তুমি শ্রবণ করার চেষ্টা করছো। আর তোমার মন দিয়ে তুমি ভগবানকে ধারণ করার চেষ্টা করছো। এই হলো তোমার, এই যে যখন তুমি এটাকে পেলে তখন তোমার মধ্যে ফুটে উঠলো সেই ভগবানের ব্যাপ্তি, আয়তন। ব্যাপ্তি কি? না, তুমি ভগবানকে যে ব্যাপ্তির মধ্যে দেখতে চেয়েছো, এটি ভগবানকে সেই ব্যাপ্তির মধ্যে তুমি তখন প্রাপ্ত হয়ে যাচ্ছ। ভগবানকে এই ব্যাপ্তির মধ্যে যখন প্রাপ্ত হবে তখনই পতঞ্জলি মহারাজ বললেন, তুমি তখন বৃত্তি সারূপ্যাং ইতহা অত্রা, তুমি তখন সারূপ্য, অর্থাৎ ভগবানের সঙ্গে তোমার যেন একটা সারূপ্য আছে। অর্থাৎ তুমি একজন জীব, তোমার এই জীবত্ব তখন একটু একটু করে সরে গিয়ে তুমি জীব আর তিনি শিব, তুমি সেই জীব এবং শিবের মধ্যকার একটা সারূপ্য তখন তৈরি হলো, সাযুজ্য তখন তৈরি হলো, সংযোগ তখন তৈরি হলো। এই সারূপ্য, সাযুজ্য, সংযোগের ভিত্তিতেই তুমি এখন কোন একটা অ্যাকশন এজেন্ডার মধ্যে যাবে। এই অ্যাকশন এজেন্ডাটা কি? না, ভগবানকে তুমি পেতে চাইছো। ভগবানকে যে পেতে চাইছো সেটি তুমি এই আয়তনের মধ্য দিয়ে ভগবানকে বরণ করছো। আয়তনটা কোথায় ফুটে উঠলো? না, তোমার নিজের জীবনের মধ্যে আয়তনটা ফুটে উঠলো। আয়তনটা জীবনের মধ্যে ফুটে উঠলো। তাহলে আয়তন যে উনি বলেছেন, সেই আয়তন যেটি আমরা জানতে পারলো একটি প্রাণীর মধ্য দিয়ে, প্রাণীর কাছ থেকে, এটি হচ্ছে ভগবানের পাঠানো, ভগবানের দেওয়া, গডস হেড। তাই আমরা ওই আয়তনবান ব্রহ্মকে তার কাছ থেকেই যেন প্রাপ্ত হলাম।
তাহলে আমরা পেলাম প্রকাশনবান, অনন্তবান, জ্যোতিষবান আর আয়তনবান। প্রকাশনবান আমাদের কাছে এনে বললেন একজন বৃষ, প্রকাশকবান বললেন একজন বৃষ, অনন্তবান বললেন, অনন্তবান এসে গেল, সেটি বললেন অগ্নি দেবতা। জ্যোতিষমান তিনি হংস পরমহংস, তিনি এসে জ্যোতিষমান বিষয়ে বললেন। আর আয়তনবান তিনি মগ্গু, এক ধরনের প্রাণী, তার নিজেরই পরিচয়কে পরিচয় দিতে হয়, তাই এমনই একটি প্রাণী যে নিজেরই পরিচয় সমাজের মধ্যে পাওয়া মুশকিল, সেই প্রাণী সে তখন এই ব্রহ্মের যে আয়তন, সেই আয়তন সম্পর্কে বলছে। কেননা সে যখন তার ওই যখন গুডস অ্যান্ড সার্ভিস, আইডিয়া, পিপল যখন এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাচ্ছে, তখন সে সেখানে তদারকি করে সেটিকে কোঅর্ডিনেট করতে পারছে। এই কোঅর্ডিনেট করবার জন্যে তার মধ্যে তখন তৈরি হচ্ছে একটা সামগ্রিকভাবে যে গ্লোবাল, অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে সারা পৃথিবীর জন্য একটা কনসেপ্ট। তাই সে তখন আয়তনে গিয়ে যেন শেষ হচ্ছে, অর্থাৎ আয়তনটি তার সমগ্র বিশ্বের আয়তন। তাই জন্য তার মন, প্রাণ, কর্ণ, শ্রুতি, মানে শ্রুতি, দৃষ্টি, এগুলো সব দিয়ে যেন, একজনের না সবারই শ্রুতি, দৃষ্টি, মন, প্রাণ সবই এর মধ্যে এসে যাচ্ছে। তাই আমরা তাকে তখন জানতে পারব। আমরা আজকে এই যে প্রসঙ্গের মধ্যে আজকে আমরা প্রবেশ করেছি, এই প্রসঙ্গটি হলো আমাদের অটোনমাস এক্সট্যাসির অবস্থা কখন হয়? সমাধির অবস্থা, যখন মনটি সম্পূর্ণভাবে ভেতরে টেনে নেওয়া হতে পারে, যখন মনের মধ্যে যে চিত্তবৃত্তি যেগুলো আছে, সেই চিত্তবৃত্তিগুলি মনের মধ্যে আর কোনো ক্রিয়াশীল হতে পারে না। আর কি না, ভগবানের সঙ্গে একটা যেন অনুভবের সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়। অনুভবের সম্পর্ক কি না, অনুভবের সম্পর্ক হলো ভগবানকে যেন ইচ্ছা মাত্র অনুভব করা যাবে হৃদয়ে, মনে, প্রাণ। এই হলো তার সঙ্গে একটা অনুভবের সম্পর্ক। এটা যখন এস্টাবলিশ হয়ে গেল, তখন তিনি সাধক, তিনি ভগবানের পথে নিশ্চিতভাবে প্রবেশ করে গেছেন। এবং তখন তিনি যে কর্মাদির মধ্যে প্রবেশ করবেন, যেসব জগৎ কর্মের মধ্যে তিনি প্রবেশ করবেন, এই সব জগৎ কর্মই তার তখন হয়ে উঠবে যেন একটা বিশেষ ধরনের তার প্রকাশ। তাই সত্যকামের যে চারটি প্রকাশ, অনন্ত, জ্যোতিষ্মান, আয়তন, এই সত্যকামের চারটি এই সমাধির স্বতঃস্ফূর্ত সমাধি বা অটোনমাস এক্সটাসির জন্য বিসর্জ। তার পক্ষে এই সমাধিটা কিভাবে হলো? সে জঙ্গলে ছিল, জঙ্গলে চলে যায়, সেখানে সে প্রকৃতির কাছে অসহায় হয়েছিল, কিন্তু সে অসহায় হয়ে থাকেনি। সে প্রকৃতি মায়ের কাছে যেন সে গিয়ে তার প্রৌঢ়ী হাজির হয়েছে, and he was getting supported by everything. বনের পশুদের সমর্থন, বনের গাছপালার সমর্থন, বনের বাতাস, জল, বায়ু তার সমর্থন, সব মিলে তার বনের মধ্যে থাকার অভিজ্ঞতাটি তখন পাকাভুক্ত হয়ে গেছে। এমন অভিজ্ঞতা সে যখন ফিরে আসলো, সে গুরুর কাছে যখন আসলো, গুরু তখন তাকে মিসআন্ডারস্ট্যান্ড করবার মতো অবস্থায় চলে গেল। গুরু ভাবলেন যে ও আমার কাছ থেকে চলে গিয়ে অন্য কোনো গুরুর আশ্রয় নিয়েছে,
তার মুখে এতটাই জটিলতম প্রকাশিত হচ্ছে। তাই গুরু জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি অন্য কোনো শিক্ষকের কাছে, অন্য কোনো সেজ বা মহাত্মা তার কাছে তুমি কি দীক্ষা নিয়েছো? তুমি যদি অন্য কোনো ঋষির কাছে দীক্ষা নিয়ে থাকো তো সেটা আমাকে বলো, আমি তোমাকে মুক্ত করে দিচ্ছি, তুমি সেখানে যাও। তখন বললেন, না, আমি তো কারোর কাছে যাইনি, আমি তো তোমার কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করছি। আমি প্রতিদিনই তোমাকে দেখতাম, প্রতিদিনই তোমার সঙ্গে আমার সংযোগ ছিল, আমি প্রতিদিন তোমার সঙ্গে লার্ন করেছি, তোমার কাছে লার্ন করেছি। আর যখন যেমন প্রয়োজন তুমি তখন তেমন আমাকে শিক্ষা প্রদান করেছো, আমি তো কারোর কাছে যাইনি। গুরু জানতেন যে ও যায়নি, তবে ওর মুখ থেকে সেই স্টেটমেন্টটা নেওয়াটা দরকার ছিল, তাই তিনি ওর মুখ থেকে স্টেটমেন্টটা নিলেন। এবার তার নিজের সাধন পথে যাত্রা শুরু। কিন্তু শুরুর পূর্বে সে যে সাধন পথের অন্তিম মার্গে পৌঁছে গেল, সে সমাধির মধ্যে পৌঁছে গেল, এটি আমাদের সাধন শাস্ত্রের একটা বিশেষ অনুধাবনের বিষয়। যিনি এই পথে যেতে চাইবেন তিনি যদি মনোযোগ সহকারে সর্ব অন্তঃকরণে বিশুদ্ধ মনে প্রাণে হৃদয়ে ভগবানকে ভালোবেসে ভগবানের পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য মনস্থ করে, তাহলে তারও প্রাপ্তি হবে। এটা তো সায়েন্টিফিক মেথড। যিনি করবেন তারই জুড়বে, তারই কপাল। এটা পিওর সায়েন্টিফিক মেথড। যিনি এই পথে আসবেন, তিনি এইগুলো মান্যতা দেবেন, তিনি এই পথে এসে এমন ভাবে চলবেন যেটি বলা হয়েছে, তাহলে তার ঈশ্বর লাভ অনস্বীকার্য। তার এখানে তিনি এখন একটা বড় চরিত্রের মধ্যে প্রবেশ করবেন, তার মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্স গ্রো করে যাবে, তিনি ভগবানের হয়ে কাজ করতে পারেন। তাই আমরা আজকে তাদেরকে স্মরণ করি যারা নিজেদের সাধন প্রচেষ্টায় এরকম স্থানে পৌঁছে গেছে যেখানে তাদেরকে আর ফার্দার কোনো গুরু ইন্টারভেনশন দরকার হয়নি, আর ফার্দার কোনো ভাবে তাদের ইন্টারভেনশন দরকার হয়নি, তারা ভগবানের কাছ থেকে প্রাপ্ত হয়ে গেছে। কেন না তারা চেয়েছিল। আমরা তাই তাদের জন্য প্রভু সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম সনাতন, যিনি তোমায় চাইছেন, যিনি তোমাকে পাওয়ার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে আসেন, তিনি পার সহজ। জয় মা। আমরা এখন বেদমন্ত্র পাঠ করব, আপনারা বেদমন্ত্রের মধ্যে পার্টিসিপেট করুন। ওম বাগ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা, মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতা। আবিহি আবিহি মেধি বেদস্য মানিষ্ঠঃ শ্রুতং মে মা প্রহসিহঃ। অনেন ঋতেন অহোরাত্রান সংদদামি। ঋতাং বদিষ্যামি সত্যাং বদিষ্যামি।
रीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तस्मामवतु तद्वक्तारमवतु तद्भावतु तद्वक्तारम् तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम् अवतु मामवतु वक्तारमवतु ओम शांति 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ओम आपयन्तु मम अङ्गानि वाक्प्राणः चक्षुः मम अङ्गानि श्रोत्रमाथः बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदा माहं ब्रह्म निराकुर्यात् मा ब्रह्म निराकरो अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु धर्मस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ओम शांति 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 ओम पूर्णमादाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णाधिगच्छति पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते ओम शांति 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 ओम सहनो भवतु सहनो भुनक्तु वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 ओम शौनो मित्रः शंभुरुनः शौनो भवति हरिओमः
Om Shanam Samno Indraha Brihaspatihi Samno Vishnu Rukramaha Namaha Brahmane Namaha Devayu Namo Devayo Tameva Pratav Sangha Brahmasi Tameva Brahmosi Swameva Pratav Sangha Brahmavadishvami Tameva Brahmodishami Vidang Bodhiswami Satyang Bodhiswami Idam Sadam Bodhisami Tatmamavatu Tadvaktaramavatu Avatu Mamavatu Vaktaram Om Shanti 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 Om Bhadrang Karne Vishnuam Deva Bhadrang Bhushema Akshavi Ayotraha Bhadram Jaya Hrirayam Bhavitustumam Sotanu Vihi Vasimadabahi Tangayatayu Om Shanti 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 আমরা এখন সবাই 2 মিনিট ধ্যান করব নাও 2 minutes meditation সবাই এখন 2 মিনিট ধ্যান করব 2 minutes of meditation
জয় মা জয় মা জয়। আমরা আজ এখানে রাখছি। আগামী রবিবার আবার আমরা ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম 5:30 আমরা মিলিত হব। সরি আজকে কম্পিউটার থেকে ফোনে শিফট করতে হয়েছে, সরি ফর দ্যাট। নেক্সট দিন চেষ্টা করবো যাতে সাপোর্ট একটা ব্যাকআপ একটা রাখা যায়, চেষ্টা করবো। থ্যাংক ইউ, সবাই ভালো থাকবেন। উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট। পরে পরিষ্কার পিকচার দেখতে পেয়েছি। হ্যাঁ, পরে ভালো হয়েছে দেখতে পাচ্ছি। ও আচ্ছা 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 আচ্ছা, ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ, সবাই ভালো থাকবেন। প্রণাম হ্যাঁ, অল দ্য বেস্ট, অল দ্য বেস্ট। প্রণাম স্যার। হ্যাঁ, অল দ্য বেস্ট, ভালো থেকো।